my dear students. How are you all? I hope you are all safe. Okay, I welcome you all to our Sahyadri PU College, Kolar. Myself, Manjula, Department of Mathematics. Today I am going to explain you the bridge course. So what is bridge? See students, the word itself says the bridge. So bridge is the connection. So connection between from one point to another point. But here in teaching, so the bridge means it is the connect the known concepts to unknown concepts. ಸೊ ನಾವು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, what is trigonometry? So trigonometry is a word. It is derived from three Greek words. So tri, gona and metri. So tri means what? So tri means three. Gona, so gona means sides or angles, and metri, so metri or metra, so that means measurement. So trigonometry means measurement of angles. And already you studied in 10th standard 6 trigonometric ratios. So 6 trigonometric ratios ಕೂಡ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವ 6 trigonometric ratios ಅವು? sin theta, cos theta, tan theta, then cosecant theta, secant theta, cot theta. So how to define that trigonometric ratios? So trigonometric ratios ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ so we consider a right angle triangle. ಸೊ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪಾರ್ಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತೀಟಾ ಮತ್ತು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಹೈಪಾರ್ಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಡು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಪಾರ್ಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ತೀಟಾ ಹಿಯರ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀಟನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, the BC side is adjacent side and it is opposite, it is always hypotenuse ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ತೀಟಾ ಆ ಅನ್ನೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ತೀಟಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಯರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾರ್ಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ your opposite side is BC and hypotenuse side is AC. So opposite by hypotenuse, that is BC by AC. The reciprocate of sin theta is what? Cosecant theta. Just you have to reciprocate. Sin theta is opposite by hypotenuse, then cosecant theta is reciprocate of the sin theta, that is hypotenuse by opposite. Similarly, so cos theta. So cos theta, how to define? So adjacent by hypotenuse. Here adjacent side is what? AB and hypotenuse side is AC. So cos theta is adjacent by hypotenuse. In figure, adjacent side is AP and hypotenuse side is AC. So reciprocate of cos is what? Secant. So secant is hypotenuse by adjacent. So that is AC by AB. So here hypotenuse side is AC and adjacent side is AB. Now tan theta. How to define tan theta? Tan theta is opposite by adjacent. So opposite side is BC, adjacent side is AB. So BC by AB. Cot theta, reciprocate of tan theta. That's all. So adjacent by opposite. So ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. And also you should remember these properties. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಯಾವುದು? ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಥೀಟಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಥೀಟಾ, ಯಾವ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇರ್ತಾವೋ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1. ಸೊ ಅವೆರಡು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೇನೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಥೀಟಾ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. Then cos theta into secant theta 1. Similarly tan theta and cot theta 1.
So also you should remember sin theta by cos theta is tan theta, then reciprocate of that. So cos theta by sin theta is equal to cot theta. So this is the basic concept. So already you study in your 10th standard. Now we move on to the identities. So 3 identities are there in trigonometry. So how to prove that the identities? Let us see. Now, so 3 identities are, so you already know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now, how to prove that identity? So, first property is prove that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So, how to prove this identity? So, see here. ಸೊ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದು, ಅನ್ನೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಯ್ನ್ ನಾವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಯಾವ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಡ್ triangle. Consider a right angle triangle ABC in which so ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ A, ಸೊ ಆಂಗಲ್ A ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಂಗಲ್ A is equal to theta and 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದು ಆಂಗಲ್ B. ಸೊ ಆಂಗಲ್ B is equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಸಿ hypotenuse side. So hypotenuse side is AC. So sin theta ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ sin theta ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನ cos theta ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ cos theta. ಸೊ cos theta ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, adjacent by hypotenuse. Here adjacent side is AB, hypotenuse side is AC. ಇವಾಗ ಇದು ಎಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ is equal to the squares of the sum of the other two sides. Here hypotenuse side is what, AC. The square means AC square. That is AC square is equal to AB square plus BC square, isn't it? So by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square. See here, AB square and another side BC square. Sir, ಇದು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ AC, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ AC. ಸೊ ಎರಡು ಹತ್ರನೂ ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ AC ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು AC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಗೆ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ನ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಇದು AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ AB ಬೈ AC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ BC ಬೈ AC
by AC whole square. So that is equal to, so AB by AC. Here AB by AC is what? See here, AB by AC is nothing but cos theta. So square irodrinda cos square theta. So this is cos square theta plus BC by AC. Here BC by AC is nothing but sin theta. Square irodrinda sin square theta. Therefore we have to prove sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is our first identity. Okay. So similarly, so next identity. Second one. Prove that secant square minus tan square theta is equal to 1. So same procedure ane. So ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಂದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ 1 ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಇನ್ ವಿಚ್ ಯಾವುದು ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ಸೊ ಯಾವುದು ನಾವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಂಗಲ್ A is equal to ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ B is equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ here we want secant theta. So secant theta definition. So secant theta definition cos na reciprocate. Cos definition adjacent by hypotenuse ಆದ್ರೆ secant ಇದು hypotenuse by adjacent. So hypotenuse side ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ AC. So therefore AC by adjacent side is AB. Similarly tan theta. So tan theta definition. So tan definition is opposite by adjacent. So opposite side here BC by AB. So BC by adjacent side is AB. Okay. Again same by Pythagoras theorem what we get, AC square is equal to AB square plus BC square. Okay. Here ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ AB ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ AB ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಹತ್ರನೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ both sides by which value? Here AB. So square ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ AB square. ಸೊ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ನ AB square ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ AC square ಇದೆ, ಅದನ್ನ AB square ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. AB square then AB square ಇದೆ by AB square plus BC square by AB square. Here which term is cancelled? AB square. Here the same thing is cancelled. Now remaining is AC square by AB square. Whole square ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A square by B square ನಾವು A by B whole square ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ AC by AB whole square is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ BC by AB ಅದಕ್ಕೂ whole square ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ AC by AB is nothing but what? See here AC by AB is nothing but secant theta. So square ಇರೋದ್ರಿಂದ secant square. So it can be written as secant square theta 1 plus so BC by AB. So BC by AB is nothing but tan theta. So square ಇರೋದ್ರಿಂದ tan square theta. ಹೀಗೂ ಇಡ್ಬೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ನ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10th ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಹೀಗೂ ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to ಇನ್ನು 1. ಸೊ 1. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ So third identity is prove that cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. So cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. So same procedure, same right angle triangle. So ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಏನು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್. ಆ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ.
So consider a right angle triangle ABC in which angle A theta and angle B 90 degree. So we have ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ cosecant and cot. So cosecant theta definition. You write the definition of cosecant theta. So what is the definition of cosecant? The reciprocate of sine. So sine definition ಏನು? Opposite by hypotenuse. Cosecant ಏನು? ಅದು reciprocate. ಅಂದ್ರೆ hypotenuse by opposite. So ಇಲ್ಲಿ hypotenuse side. So hypotenuse side is AC. Opposite side is BC. Opposite side is BC. Then cot theta. Cot is the reciprocate of tan. So tan is opposite by adjacent. Then cot is adjacent by opposite. So adjacent side AB, opposite side BC. So AB by BC. Again same by Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem what we get? AC square means the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Other two sides have AB, that is AB square, plus another side is BC. So BC square. So Pythagoras theorem ಬರ್ದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಂಗಾರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ BC ಇದೆ, ಸೊ BC ಇದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ನ. ಸೊ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ನ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. Here same thing is this one. So BC square gets cancelled. Now AC by BC. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, A square by B square A by B whole square. Similarly AC by BC whole square. Okay, here AB by BC whole square plus this is 1. This one's cancel ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 1. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ AC by BC, see here AC by BC is nothing but cosecant. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ cosecant square theta. Cosecant square theta is equal to AB by BC. AB by BC nothing but cot. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ so cot square theta plus 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ 1 ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು, ಸೊ ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ cosecant square theta minus cot square theta, that cot square theta ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ cosecant square theta. ಸೊ cosecant square theta ಪ್ಲಸ್ cot square ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ cot square theta. ಆ 1 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಥರ್ಡ್ identity. So these are the three identities. Now let us do some problems, means CET oriented problems on these properties. Now write down. So first problem is, so first one, find the value of 8 tan square theta minus 8 secant square theta. Option A is 1, option B is 6, option C is 8, fourth option is minus 8. See here. Find the value of 8 tan square theta minus 8 secant square theta. ಸೊ CET ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ, 8 tan square theta minus 8 secant square theta. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್? ಸೊ given 8 tan square theta minus 8 secant square theta. This is given. So you know the identity. ಇವಾಗ ನಾವು 3 ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 3 ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ sin square theta plus cos square theta is 1. Then secant square theta minus tan square theta is 1. So third identity is cosecant square theta minus cos square theta is 1. Isn't it? See here, 8 tan square theta minus 8 secant square theta value ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸು ಈ ಮೂರು ಐಡೆಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ನಮ್ದು ಟ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 1. ಸೀಕೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇನು? ಟ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ 8 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 8ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಟೇಕ್ 8 ಕಾಮನ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್, ಸೊ 8 ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು? ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂತೀವೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬಂತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೈನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ ಬಂತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ? ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, then minus tan square theta. So what we get? So minus 8. This is the secant square theta minus tan square theta is what? Secant square theta minus tan square theta is 1. It is 1. So then multiply minus into plus minus. So 8 ones are 8. So this is the answer for our problem. So minus 8 is the correct option. And the correct option yav nodi? So minus 8 D option. So option D is correct. Okay. Next, so second problem, if cot theta is equal to 7/8, then the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta whole divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is, first option 49/50. So second option 49/64. Third one 64/49. Then fourth option 50/49. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ CET ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ CETನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದೇನು ನಿಮ್ಗೇನು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ಸೊ ಇಫ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7/8, ಸೊ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 plus sin theta into 1 minus sin theta whole divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Means ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? 1 plus sin theta into 1 minus sin theta whole divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. See, observe ಮಾಡಿ, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? a plus b into a minus b. ಹಂಗಾರೆ a plus b into a minus b ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು? a square minus b square. Here a is what? 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 square means 1 only, minus b square. Here b is, so now this is a plus b into a minus b. So b place ಅಲ್ಲಿ sin ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ b square. So b square means sin square theta. So sin square theta. Similarly denominator ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, a plus b. 1 plus cos theta means a plus b. 1 minus cos theta a minus b. That a plus b into a minus b. How to write? A square minus b square. Here also a is 1. 1 square means 1 only. Minus b square. B square ಅಂದ್ರೆ ಏನು? cos square. So cos square theta. 1 minus sin square. So 1 minus sin square ನೋಡಿ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದ sin square theta plus cos square theta 1. So ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು? So 1 plus cos square ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 1 minus cos square.
ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ 1 minus cos square theta can be written as sin square theta. 1 minus sin square theta can be written as 1 minus sin square, no? So 1 minus sin square theta is cos square theta. Here 1 that minus ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ plus sin square ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ minus sin square theta then cos square theta. So 1 minus sin square theta is cos square theta. Similarly 1 minus cos square theta is sin square theta. So cos by sin, cos theta by sin theta is what? Cot. Square ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? cot square theta. But cot theta is given. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. cot theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7/8 ಅಂತ. ಸೊ ಆ cot theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 7/8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು 7/8 whole square means what? So 7 square means 49, 8 square means 64. So therefore the value of 1 plus sin theta 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is 49/64. a plus b into a minus b ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ a square minus b square ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ 1 minus sin square ಬರುತ್ತೆ. 1 minus sin square is nothing but cos square. Denominator 1 minus cos square ಬರುತ್ತೆ. That is nothing but sin square. Cos by sin is cot. Square ಇರೋದ್ರಿಂದ cot square. So cot theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 7/8. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದರಿಂದ 7/8 whole square. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 7 square is 49 and 8 square is 64. Next. So one more problem. Now problem number 3. If tan a plus cot a is equal to 4, then tan power 4a plus cot power 4a is equal to, so first option 110, second option 191, third option 80, fourth option 194. See here, what they are given? If tan a plus cot a is equal to 4, tan a plus cot a 4 ಆದಾಗ then what we find? Tan power 4a plus cot power 4a. Tan power 4a plus cot power 4a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ given, they are given, what they are given? tan a plus cot a is equal to 4. ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? tan a ಪ್ಲಸ್ cot a ಇದೆ, ದಟ್ ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ a ಪ್ಲಸ್ b, a ಮೀನ್ಸ್ here tan, b ಮೀನ್ಸ್ cot. ಏನು a ಪ್ಲಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? a ಸ್ಕ್ವೇರ್, a ಮೀನ್ಸ್ here tan ಅಲ್ವಾ? ಸೊ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಮೀನ್ಸ್ here cot ಸ್ಕ್ವೇರ್, cot ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಪ್ಲಸ್ 2ab, 2 a is tan a into b means cot a. So a plus b whole square formula ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್, a means tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ a plus b ಸ್ಕ್ವೇರ್ means cot ಸ್ಕ್ವೇರ್ a plus 2ab, 2 a means here tan a into b means cot a. So now right side 4 square is 16. Now simplify. So tan square a plus cot square a plus 2. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 3 ಏನೋ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊ sin theta into cosecant theta is equal to 1. Next tan theta into cot theta is equal to 1. Then secant theta into cos theta is equal to 1. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ tan theta into cot theta ಅವುಗಳ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1. ಸೊ ಹಂಗೆ tan into cot a ಏನು ಆಲ್ವೇಸ್ 1. ಸೊ 2. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16. ಸೊ ಇವಾಗ tan square a plus cot square a is equal to 16. Here 2 1s are 2. ಆ 2ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಸೊ +2 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? -2. Then what we get? tan square a plus cot square a. 16 minus 2 how much? 14. This is tan square a plus cot square a. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳೋದು tan power 4a plus cot power 4a. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇವಾಗ tan square a cot square a. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು.
ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರನೇ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ, ದಟ್ ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಿಯರ್ 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇದೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅವಾಗ 2 2s are 4 ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಪವರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಪವರ್ 4a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಿಯರ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, again 2 2s are 4 means cot power 4a plus 2ab, 2 into a means tan square a into b means cot square a is equal to 14 square. 14 square means 196. Now simplify. Same steps. So tan power 4a plus cot power 4a, here 2 ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಗೆ tan into cot. So tan into cot ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಏನು 1. ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದರಿಂದ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 is equal to 196. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದೇನು tan ಪವರ್ 4a cot ಪವರ್ 4a. ಇವಾಗ tan ಪವರ್ 4a ಪ್ಲಸ್ cot ಪವರ್ 4a ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 196 ಇದೆ, ಹಿಯರ್ 2 1s are 2, so plus 2. So plus 2 na right side ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು minus 2. What we get? So tan power 4a plus cot power 4a, 196 minus 2. So 196 minus 2 is 194. So this is the answer. So tan power 4a plus cot power 4a ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಬಂತು 194. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 194. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ So next problem, the value of secant square theta plus cosecant square theta is, first option tan square theta plus cot square theta, second option secant square theta into cosecant square theta, third option secant theta into cosecant theta. So fourth option sin square theta into cos square theta. See what they are given and what value we have to find. So the value of secant square theta plus cosecant square theta is what ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ secant square theta plus cosecant square theta, secant square theta plus cosecant square theta. ನಾವು secant square theta ನ ನಾವು secant ನ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಅದು cos, therefore secant square theta can be written as 1 by cos square theta. Understand? So secant square theta ನ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ನಾವು 1 by cos square. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ secant ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ secant theta into cos theta 1. ನಮಗೆ secant ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ secant theta ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ cos theta ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, cos theta ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ secant ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದರ ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವಾಗ secant theta ನಾವು 1 by cos ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ನ ನಾವು 1 by secant ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ secant ಇಂದ ಇವಾಗ ನಾವು 1 by cos theta ಬರ್ಕೊಬಹುದು. secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ 1 by cos square theta ಪ್ಲಸ್ cosecant ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta, cosecant ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta ನ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದ
ಸೊ ಈಗ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ತೀಟಾ 1 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ತೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ತೀಟಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 1 by sin theta. So cosecant theta is 1 by sin theta. But what we get here, what is this here? Secant square theta. So secant square theta can be written as 1 by sin square theta. Now take LCM. So LCM is what? The product of the denominators. So cos square theta into sin square theta. The product of the denominator is LCM. Now cross multiplication, just cross multiplication. So sin square theta 1 ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ತರ cos square theta ಗೆ cos square theta 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, sin square theta. ಆ sin square theta ನ ಅದರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಆವಾಗ sin square theta 1 sin square theta. ಸೊ ಈಸಿ ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆಗ sin square theta ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ sin square theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ cos square, ಆ cos square ನ ಅದರ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ cos square theta 1 cos square theta. So now sin square theta plus cos square theta. See here, sin square theta plus cos square theta is what? 1 divided by denominator ಅಲ್ಲಿ cos square theta into sin square theta ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತರಬೇಕು, ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್. ಸೊ 1 by cos, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 by cos ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, ಸೀಕೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಇಂಟು, ನೋಡಿ ಇಂಟು ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟು ಮತ್ತೆ 1 by sin ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮತ್ತೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ನ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸೈನ್ ನ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಏನು, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ 1 by cosecant theta. ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ, ಇದರಿಂದ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 1 by cosecant theta. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದ್ರೆ 1 by sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, secant square theta into cosecant square theta. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. secant square theta into cosecant square theta is option B. So option B is correct. Okay, we will continue the next class. Thank you.